کچھ لوگوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 شہزادیوں کا انکار کر رکھا ہے۔ ان بوٹھے والوں کو بھی کم از کم پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ہوا میں تیر پھینکنے والے یا ہمیں ڈبے سے آواز نہیں آتی، ہم جب بھی بات حسنین کی کرتے ہیں یا قرآن سے کرتے ہیں یا محمد عربی کی پاک زبان سے کرتے ہیں۔ اور زمانے کی ہر تحریر، ہر تقریر، ہر بندہ، ہر زبان، ہر بندہ جھوٹا ہو سکتا ہے، نہیں جھوٹ ہو سکتا۔ رب کا قرآن جھوٹ نہیں ہو سکتا، نبیوں کا سلطان جھوٹ نہیں ہو سکتا، بس اتنی سی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی صلاۃ العصر، نماز پڑھائی عصر کی۔ جب حضور نے نماز عصر پڑھا رہے تھے تو کہتے ہیں کہ فلما كان في الرابعہ، حضور جب چوتھی رکعت میں پہنچے اقبل الحسن والحسین، آپ نے اتنا سنا کہ امام حسن کے بارے میں کہ نبی کریم علیہ السلام سجدے میں تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ امام حسن آئے تو حضور نے سجدہ لمبا کیا، ایک حدیث میں ہے کہ امام حسین آئے تو حضور نے سجدہ لمبا کیا۔ کائنات کے دماغ یہاں پہ خراب ہو جاتے ہیں کہ یار حضور کا خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز رہتی نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے کہ حضور نے سجدہ لمبا کیا، مانا بات لمبی ہے، حسن مجتبی یا حسین شہید کربلا نبی تھے کہ امتی؟ صرف بات اتنی، نبی تھے کہ امتی؟ نبی کریم علیہ السلام کو پتا تھا کہ میرے پشت پہ حسین ہے کہ نہیں؟ پتا تھا کہ نہیں؟ پتا تھا۔ خیالوں میں حسین، نماز میں حسین، پشت پہ حسین، حسین کی وجہ سے سجدہ لمبا۔ اب لوگ کہتے ہیں نبی کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، معاذ اللہ، نبی کا خیال آئے تو نماز نہیں رہتی۔ میں نے کہا اگر نبی کی نماز میں امتی آئے، نبی کی نماز کے، نبی کے خیال میں، نبی کی نماز کے اندر، افعال کے اندر، عبادات کے اندر حسین آئے تو نبی کی نماز کو فرق نہیں پڑتا، اور اگر امتی کے خیال میں نبی آئے تو فرق کیسے پڑے گا؟ بہرحال یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، نہ یہ خوارج بیان کر سکتے ہیں کیونکہ وہ علم غیب کے منکر ہیں، یہ روافض نہیں بیان کر سکتے کیونکہ وہ حضور کی بیٹیوں کے منکر ہیں۔ یہ حدیث ذرا سماعت کیجیے گا، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العصر، نبی کریم علیہ السلام صلاۃ نماز عصر پڑھا رہے تھے۔ فلما كان في الرابعہ، جب حضور چوتھی رکعت میں تشریف لائے تو اقبل الحسن والحسین، حسن اور حسین آ گئے نماز کے اندر۔ اب باقی باتیں بعد میں، اب صحابہ کو یہ بھی پتا تھا کہ چوتھی رکعت جاری ہے، حسن اور حسین آ گئے۔ خیال میں کون تھا جس کا بیان کیا جائے؟ حضور چوتھی رکعت میں، نماز کون سی؟ بیان کون کر رہا ہے؟ عبداللہ بن عباس، اور کہہ رہے ہیں نماز میں کون آیا چوتھی رکعت میں؟ کون آیا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ نماز میں خیال کرتے، نماز کے ادھر ادھر جاتا ہی نہ، خیال گیا کس کی طرف؟ حسن اور حسین کی طرف، نماز ٹوٹی نہیں۔ بارہ کچھ باتیں میں اشارتاً کر جاتا ہوں، ان کو سمجھ لیا کریں، تھوڑا بڑا اس میں بڑے بڑے وسیع معاملات ہوتے ہیں۔ اچھا کہتے ہیں نبی علیہ السلام نماز عصر پڑھا رہے تھے، پڑھاتے اتنے میں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہاں پہ حاضر ہو گئے، تو کہتے ہیں حتی رکبا علی ظہر رسول اللہ، دونوں حضور کی پشت پہ سوار ہو گئے، دونوں شہزادے، کون کون؟ امام حسن اور حسین، سب کے بولو امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ دونوں سوار ہو گئے علی ظہر رسول اللہ، نبی کریم علیہ السلام کی پشت مبارک پر۔ فوضعہما بین یدیہ، نبی کریم علیہ السلام نے جب آخری سجدہ مکمل کیا تو دونوں پکڑ کے سامنے کر لیا، دونوں کس کو؟ حسن کو اور حسین۔ اور وقت کتنا تھا؟ 55، اور وہ دونوں کا بچپنا چل رہا تھا۔ بتاؤ جن کے بچپن میں جن کا پروٹوکول یہ ہو، جب وہ 55 کے ہوئے ہوں گے تو اللہ نے کتنا پروٹوکول دیا ہوگا۔ بہرحال 55 میں دونوں آ گئے، حضور نے دونوں کو پکڑا سجدے میں، آخری رکعت کا آخری سجدہ حضور نے کیا تو دونوں کو پکڑ کے فوضعہما فی یدیہ، حضور نے ان کو اپنے بین یدیہ اپنے آگے رکھ لیا۔ کہتے ہیں واقبل الحسن، امام حسن جب قریب آئے تو فحمل رسول اللہ علی عاتقہ الایمن، نبی کریم علیہ السلام نے امام حسن کو اپنے دائیں کندھے پہ بٹھا لیا۔ اب یہ توجہ سے بات سننا، حضور جب نماز سے فارغ ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام نے امام حسن کو اپنے دائیں کندھے پر بٹھا لیا، حسین علی عاتقہ الایسر، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے کندھے پر بٹھا لیا۔ ثم قال، پھر نبی کریم علیہ السلام تقریر کرنے لگے، کیسے حالت کیا تھی،
कैफियत क्या थी, हुजूर की सूरत हाल सिचुएशन क्या थी। नबी करीम अलैहिस्सलाम के दाएं कंधे पर हसन थे, बाएं पर हुसैन थे। अब वो बात दोबारा से रिपीट कर ले कि मेरे आका अलैहिस्सलाम के मुश्किल हजरत अली मुर्तज़ा जिनके बारे में कहते हैं मेरा हसन भी मुस्तफा के मशाबे था, मेरा हुसैन भी मुस्तफा के मशाबे था। अब इधर बद्दुहा का मुखड़ा हो, इधर भी शबीह मुस्तफा हो, इधर भी नक्शा मुस्तफा हो। अब ये दोनों हुजूर के कंधों मुबारक पर बैठे थे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, अय्युहन्नास, ए लोगों, ये खुतबा दिया जाने लगा मस्जिद नबवी में। नमाज असर के बाद सहाबा बैठे थे, सारे के सारे सलाम फेंककर हमारे आका फरमाने लगे, अय्युहन्नास, ए लोगों, अला उखबिरुकुम बिखैरिन नासी जद्दम व जद्दा, मैं तुम्हें बताऊं ना नाना और नानी के लिहाज से कायनात में सबसे अफजल कौन है। अल-मुख्तसर ये हुजूर बताना चाहते थे, ऐ मेरे सहाबा, मैं तुम्हें बताना दूं कायनात में कौन ऐसी शख्सियत हैं जिनके नाना भी बेमिसाल हैं, जिनकी नानी भी बेमिसाल। मैं तुम्हें बताना दूं। अब सहाबा का मजमा था, सहाबा सामने थे, मेरे आका फरमाने लगे, सहाबा मैं तुम्हें बताना दूं कौन है ऐसे शख्सियत जिनके नाने जैसा कायनात में नाना कोई नहीं, जिनकी नानी जैसी कायनात में नानी कोई नहीं। अला उखबिरुकुम बिखैरिन नासी अम्मम व अम्मा, कायनात में मैं तुम्हें बताना दूं जिनके चचा जैसा किसी का चचा नहीं है, जिनकी फुफ्फो जैसी कायनात में फुफ्फी कोई नहीं है। अला उखबिरुकुम बिखैरिन नासी खालम व खाला, मैं तुम्हें बताना दूं कायनात में कौन ऐसा शख्स है जिनके मामू जैसा मामू कोई नहीं, जिसकी खाला जैसी खाला। नबी अलैहिस्सलाम की एक बेटी थी, इतना भाड़ी ऐसी तैसी कुत्ते थे। कहने लगे बिखैरिन नासी खालम व खाला, कायनात में कौन है। हुजूर की बेटियों का इनकार करने वाले इंसान थोड़े ही होते हैं। खालम व खाला, जिनके मामू जैसा कायनात में मामू नहीं, जिनकी खाला जैसी बोला तब के जिनकी खाला जैसी खाला नहीं। हमारे आका बयान करने वाले, सहाबा सुनने वाले और सहाबी रसूल बयान करने वाले कहते हैं, मेरे आका फरमाने लगे, वउखबिरुकुम बिखैरिन नासी अब्बा व उम्मा, मैं तुम्हें बताना दूं कायनात में कौन है ऐसा जिसके अब्बू जैसा अब्बू नहीं, अम्मी जैसी अम्मी। ये हमारे रसूल बयान कर रहे थे। और दाएं कंधे पे बाएं पे हुसैन, दाएं वाले भी बोलो जरा ध्यान से और बाएं वाले भी बोलो। दाएं कंधे पे हसन, बाएं पर हुसैन, दोनों ऊपर। और हमारे आका खुतबा दे रहे थे और कितना लतीफ जुमला था, कितनी अजीब बात थी। हुजूर कह सकते थे उनके नाने जैसा नाना कोई नहीं, नाना ये है, नानी ये है, दादा उनकी मामू जैसा मामू नहीं, मामू ये है, खाला ये है, फूफो जैसी फूफो नहीं, बोल के चाचा जैसा चाचा नहीं, फूफी ये है, चचा ये है। हुजूर कहने के मैं तुम्हें बताऊं ना सवालिया अंदाज, मैं तुम्हें बताना दूं कौन है ऐसा जिसकी खाला जैसी खाला नहीं, जिसके मामू जैसा मामू नहीं। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम कहने लगे, हुजूर बताएं। हमारे आका फरमाने लगे, हुवल हसन वल हुसैन, सुभान अल्लाह। ये देखो, एक मेरे दाएं कंधे पे है, दूसरा मेरे बाएं कंधे पे है। अब हुजूर ने सवाल कर लिए थे सारे, ऐ मेरे सहाबा, मैं तुम्हें बताना दूं कौन है ऐसा शख्स जिसके नाना जैसा नाना कोई नहीं, जिसकी नानी जैसी नानी कोई नहीं, और जिसके चाचू जैसा चाचू कोई नहीं, जिसकी फुफ्फो जैसी फुफ्फो कोई नहीं, जिसकी खाला जैसी किसी की खाला नहीं, जिसके मामू जैसा किसी का मामू नहीं, जिसके बाबा जैसा किसी का बाबा कोई नहीं, जिसकी माँ जैसी। यही बात अब्दुल्लाह बिन उमर से जनाब उमर ने कही थी जब उन्होंने कहा हमें उनके बराबर हिस्सा दो, तो जनाब उमर ने कहा था उनकी माँ जैसी माँ है तेरी, उनके नाना जैसा नाना है तेरा, उनकी नानी जैसी नानी है तेरी, अगर नहीं है तो फिर बराबरी नहीं बनती। ये सहाबा का आपस में मोहब्बत और भला खिलाफ था। बदल कहने लगे, अच्छा कहने लगे, हुवल हसन वल हुसैन, एक हसन है दूसरा हुसैन है। हमारे आका फरमाने लगे, ऐ मेरे सहाबा, वो हसन और हुसैन है, उनके नाना रहमतुल लिल आलमीन है, उनकी नानी खदीजा उम्मुल मुमिनीन है, सुभान अल्लाह। अब ये वो दोनों हैं जिनके नाना जैसा जिनकी नानी जैसी कायनात में नानी कोई नहीं। आगे हमारे आका अलैहिस्सलाम ने दूसरा जवाब दिया। हुजूर कहने लगे, उम्मुहुमा फातिमा तो बिन्त रसूलिल्लाह, इनकी माँ फातिमा बिन्त रसूल है, और रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबूहुमा अली इब्न अबी तालिब, और इनके अब्बा जी हजरत अली अबू तालिब के बेटे हैं, रज़ियल्लाहु ताला
अली भाई वैसे बहरहाल कहने लगे उनकी फुफ्फो जैसी और ये वो फुफ्फी हैं। जब हुजूर को मिलाद करवाया गया तो इनके घर में जिब्रील आया था। ये वही उम्मे हानी है। आपने पढ़ा, आपने सुना कि जिब्रील जब आए तो ये वो मौका था जब जिब्रील ने मुस्तफा के कदम चूमे घर उम्मे हानी का था। जब हुजूर अलैहिस्सलाम कुरैश के मामलात से थक जाते अक जाते तो हुजूर जिनके घर में आराम करते थे वो घर उम्मे हानी का रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। कहते नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बाबूहुमा अली इब्न अबी तालिब, उनके अब्बा जी अली बिन अबी तालिब हैं, बाबूहुमा जाफर और उनके चचा हज़रत जाफर हैं, बाअम्मतुहुमा उम्मे हानी और उनके जो फुफ्फो हैं वो उम्मे हानी हैं। और कहने लगे वखालुहुमल कासिम इब्न रसूलिल्लाह, इनके मामू हजरत कासिम हैं जो मोहम्मद मुस्तफा के बेटे हैं। सुभान अल्लाह। अब बताओ कायनात में है कोई ऐसा बंदा जिसके मामू जैसा किसी का मामू हो? इनके जो मामू हैं वो कासिम हैं और कासिम के अब्बू का नाम है क्या नाम है? मुझे पता ही नहीं किसी में चले आ रहे। दसो हैं हजरत कासिम के अब्बा जी का क्या नाम है? नबी करीम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं हजरत कासिम। और हसनैन की क्या लगे यार? मामू ही लगे ना। मैं तो पता नहीं कहां की बात कर रहा हूं और आप कहीं और हैं। ये पंजाब के मामू जैसा मामू नहीं, क्योंकि इनका मामू मोहम्मद अरबी का बेटा है और इनकी खालाएं मोहम्मद मुस्तफा की बेटियां हैं। कैसे? अब सुनो, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया व खालतुहुमा ज़ैनब, एक कहो सुभान अल्लाह, खालतुहुमा ज़ैनब, इन दोनों की खालाएं भी बेमिसाल हैं। एक है ज़ैनब व रुक़ैया। सुभान अल्लाह। ये नाम कौन ले रहा है? नबी करीम अलैहिस्सलाम। फरमाने लगे इनके मामू जैसा मामू नहीं, इनकी खालाओं जैसी खालाएं नहीं, क्योंकि इनके मामू हजरत कासिम मुस्तफा के बेटे हैं। इनकी खालाएं ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी मुस्तफा की बेटी, हजरत रुक़ैया वो भी मुस्तफा की बेटी, हजरत उम्मे कुलसूम वो भी मोहम्मद। अब वो जो तीन बेटियों का इनकार करे, पुराना लित्तर, वो भी किसी सिख का, पकड़ के उसके बूथे में मारो और उसे कहो ये किसी बंदे का पुत्र बन और मान, मुस्तफा ने खुद फरमाया है इनके मामू जैसा, इनकी खालाओं जैसी किसी की खालाएं नहीं, और नाम मुस्तफा ने खुद बताए। इस हदीस से ये बात तो सीधी हो गई कि इनके मामू भी बेमिसाल, इनकी तीनों खालाएं भी बेमिसाल। आगे सुनो, मजा तो आगे है यार। अब कोई खाने तो बाद में कह देते नहीं यूं तो यूं था, ऐसे लोगों का भी फिट्टे। आगे बड़ी मजे की बात कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम जद्दुहुमा फिल जन्नह। सुभान अल्लाह। अब मेरी एक बात पे आपने सबने, मैंने पता मैं खिलाफ में सुभान अल्लाह नहीं मानता, लेकिन अब आपको कहना पड़ेगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जद्दुहुमा फिल जन्नह, इनके नाना भी जन्नत में। सुभान अल्लाह। व जद्दुहुमा फिल जन्नह, इनकी नानी भी जन्नत में। व अबूहुमा फिल जन्नह, इनके अब्बू जी भी जन्नत में। इनकी अम्मी भी जन्नत में। अम्मुहुमा फिल जन्नह, इनके चाचू भी जन्नत में। फिल जन्नह, इनकी जो फूफो हैं वो भी जन्नत में। इनकी सारी खालाएं भी जन्नत में हैं। फिल जन्नह वहुमा फिल जन्नह, ये दोनों भी जन्नत में। वहुमा फिल जन्नह, इनकी इसके चाचू इसकी फूफा भी जन्नती, इसके मामू इसकी खालाएं भी जन्नती, ये भी जन्नती। और हुजूर फरमाते हैं और कयामत तक जो इनसे मोहब्बत करे वो भी जन्नती।